हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैं वाहिदे कैसो आज मैं भिडिओ आपलोकर कारण मैं लै इंग्रेजी ग्रामार भितर मोस्ट इम्पर्टेन्ट जो टपिक और कन्फ्यूजन जो मैक्सिमाम थे ये हल डिटारमिनार्स ओके यार 25 मैं मल्टिपल क्वेश्चन आनिसो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं कन्सेप्ट क्लियर कर दीम सो भिडिओ सम्पूर्णक चाब और जो भल लगे चैनल सबसक्राइब कर भिडिओ लाइक कमेन्ट और शेयर कर ओके सो बोलक आम भिडिओ आरम्भ करूँ। प्रथम प्रश्न एनेकुवा आछे हि इज डैश ओल्डार देन मी मन राखिब इयात माच मेनी मोर और नान आछे एइटा अपशन आछे मन राखिब ओल्डार जेहेतु बयस आनकाउंटेबल है गतिके आनकाउंटेबल नाउन थाकिले मैक्सिमाम फर्मत माच व्यवहार करो ठीक है गतिके इयात मेनिओ नहब मोरो नहब नानो नहब गतिके इयात माच हब अपशन ए माच ठीक है। ये 2 नम्बर हि इज डैश बेटार इयातो बेटार आछे बेटार तो आनकाउंटेबल गतिके माच व्यवहार हब इयातो आनकाउंटेबल हले माच व्यवहार और काउंटेबल हले मेनी व्यवहार हब पारे किन्तु केतियाबा दुटा तीनिटा सेंटेंस व्यतिक्रम आछे यार पिছত एग्जाम्पल मैं मेंशन करिছো आपनालोকক কৈ দিম গোটেইখিনি द टी इज डैश हट टू ड्रिंक इयात भेरी मोर माच और टी डाबलो आछे टू आछे मन राखिब इयात जेहेतु एटा टू आछे गतिके एइटो टू इयात बहिब आमी जानो टू हट टू ड्रिंक ठीक है एइटो एटा शर्ट फर्म सो दैट माने एइटो कमप्लेक्स सेंटेंस आम कि सिम्पल बनाब पारो ठीक है गति के सिम्पल सेंटेंसर फर्मत दिया आछे गति के टू और टू हट टू ड्रिंक माने खूब बेसि गरम जे खाबई नोवारि पी खाबई नोवारि ठीक है। 4 नम्बर आई एम डैश सरप्राइज टू नो इट आई एम सरप्राइज मैं सरप्राइज होइছো सो आई एम इयात सब्जेक्टर पिছত भार्ब आछे गति के इयात भेरी आमी व्यवहार करिब पारो ऑप्शन इयात भेरी तो हबो राइट ऑप्शन ठीक है। she dash comes to our house hard very hardly और ইয়াত मन राखिब हार्ड माने कठिन भेरी माने खूब she very comes to our house तो हब नोवारे ठीक है गतिके यात हार्डली तो हब माने खूब कम आए आमार घरत गतिके यात हार्डली ऑप्शन तो हब he hardly comes to our house आई एम भेरी डैश प्लीज टू सी यू इतना भेरी आगते दिया आछे गति के भेरी पिছত मोस्ट अफ द टाइम आमी माच व्यवहार करो भेरी माच भेरी मेनी केतियो नहय भेरी माच भेरी मोरो नहय भेरी एनिओ नहय भेरी थाकिले इयात माच व्यवहार करिब आपनालोके आई स्पेंड डैश माने आई हैड मोर जिखिनि टका आसिल गोटेइखिनिके बुझाइছে लिटिल ए लिटिल दे लिटिल और फिउ अ फिउ डि फिउ यार क्षेत्र काउंटेबल नाउन हले फिउ व्यवहार करे और आनकाउंटेबल हले लिटिल व्यवहार करे किन्तु लिटिलर तीनिटा भाग आछे खाली लिटिल माने प्राय नहुआ आ लिटिल माने अलप परिमाणे और दा लिटिल माने थकाखिनि गोटेइखिनि इयात थकाखिनि आई हैड आई स्पेंड माने खरच करि पेलाइছো जिमानखिनि टका मोर आसिल गोटेइखिनि गतिके इयात दा लिटिल यूज करिब लागिब दा लिटिल मानी आई हैड ठीक है। हि फाउंड द हाउस उइदाउट डैश डिफिकाल्टिज माने खूब हेरि माने कठिन कष्ट नहुवाकैये घरखन बिचारि पाइছিল गति के मेनी मेनी कष्ट तो इतना आनकाउंटेबल है गति के इतो माच व्यवहार हम लिटिल तो नहब आ लिटिलो नहब गति के इतना माच हम उइदाउट जीतु कैसे कोनो कष्ट नहुवाके गति के आ लिटिलो दिव पारि आमी किन्तु आ लिटिल दिले मिनिंग तो यार मेच नाखाब कारण उइदाउट आ लिटिल डिफिकाल्टिज अलप कष्ट नहुवाके ये तो हब नोवारे गति के कोनो कष्ट नहयके माच माने बेसि कष्ट नहुवाके पाइছিল हि फाउंड द हाउस उइदाउट माच डिफिकाल्टिज इतना जो एनी थकिले हल एनी किन्तु एटा अपशन हब पारिलेहेतेन ठीक है एनी हि फाउंड द हाउस उइदाउट एनी डिफिकाल्टिज गति के एनी जेहेतु ना माच आछे माचे दिছো आमी देयर आर ओनली डैश स्टूडेंट्स मन राखिब ये ओनली वार्ड तो फिउते थाकुक और लिटिले थाकुक जदि कारोबार सम्मुखत ओनली थाके सदाय आ फिउ हब नहले आ लिटिल हब इयात जेहेतु फिउ आछे गतिके आ फिउ अलप केइजन ओनली माने मात्र केइजन ठीक है। कम हियर एंड लुक एट डैश फटोज फटोज माने बहुत बोर फटोर कथा कैसे इतना एटा फटो कोआ नाई गति के एटा बस्तु नहब दिसो नहब डेटो नहब ये एटा सिंगल सिंगल बुझे दोष माने बहुत केटा बुझे किन्तु इतना हेयर थकार कारण इयालै आहा और ये फटोबोर देखा गति के ये डिशটো हब इतना राइट ऑप्शन गति के काम देयार जो कले गो देयार एंड लुक एट डैश फटोज तेतिया किन्तु दोष हले कारण तेतिया तालै जाब कैसे किन्तु इयालै आहिब कैसे जे इफाले आहा इधर आ जाओ और ये सब पिक्चर देख लो तो DHESE हब ठीक है।
দিছ ইজ ডেছ বুক আই ৱান্ট, এইখনে সেইখন কিতাপ যিখন মই বিচাৰোঁ। গতিকে ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজাইছে, গতিকে আৰ্টিকেল ডেফিনিটটো ইউজ হ'ব ইয়াত, দা ইউজ কৰিব লাগিব। হি এৰাইভড হিয়াৰ ডেছ ডে বিফ'ৰ, ডে বিফ'ৰ, দ্য নেক্সট ডে, দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে, দ্য ডে বিফ'ৰ, এইবিলাক থাকিলে সদায় আৰ্টিকেলটো ডি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াত ডি হ'ব অপশ্যন। হুইচ ইজ ডেছ বেটাৰ অফ দ্য টু ৱাচেছ, মানে কোনটো আটাইতকৈ ভাল, এই ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দিষ্টকৈ বুজিছে, গতিকে কোনটো এটাক বুজিছে নিৰ্দিষ্টকৈ, গতিকে ইয়াতো দা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হি গোজ টু ডেছ বেড এট 11 PM, ইয়াত এ এন ডি আৰু নান মনত ৰাখিব। হি গোজ টু বেড এট 11 PM, ৰাতি 11টা বজাত বিচনালৈ যোৱা, ইয়াত এটাও ব্যৱহাৰ নহ'ব, গতিকে নানটো হ'ব ৰাইট অপশ্যন। এনেকুৱা থাকিলে আপোনালোকে নাম দিব। হি গোজ টু দা বেডটো হ'ব নোৱাৰে, এইখন মানে এইটো এটা সচৰাচৰ এটা অভ্যাসগত কথা কৈছে, গতিকে অভ্যাসগত কথাৰ সদায় এইটো দা বেড বিচনালৈ যায়, এইখন কোনখন বিচনা নিৰ্দিষ্টকৈ এইটো ইয়াত উল্লেখ নাই, ঠিক আছে। আই কেন স্পীক ডেছ ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজ, মই ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজটো ফ্লুৱেণ্টলি ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত গোটেইকেইটা ফুলফিল কৰিছে, ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অক্সিলাৰী, এইটো মডেল ভাৰ্ব, তাৰপিছত মেইন ভাৰ্ব, তাৰপিছত আছে অবজেক্ট, তাৰপিছত অবজেক্ট। কোনো লেংগুৱেজৰ আগত আমি আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি, ঠিক আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো নান হ'ব শুদ্ধ অপশ্যন। আই কেন স্পীক ইংলিছ ফ্লুৱেণ্টলি, আই কেন স্পীক বেংগলী ফ্লুৱেণ্টলি, আই কেন স্পীক আছামিজ ফ্লুৱেণ্টলি, এই ক্ষেত্ৰত দা ব্যৱহাৰ নহ'ব, ঠিক আছে, বা কোনো আৰ্টিকেলে ব্যৱহাৰ নহ'ব, কোনো লেংগুৱেজৰ আগত আৰ্টিকেল ব্যৱহাৰ নহয়, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। প্লিজ গিভ মি ডেছ ৱাটাৰ টু ড্ৰিংক, ৱাটাৰটো যদিও আনকাউণ্টেবল, কিন্তু ইয়াক মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু এইটো ব্যতিক্ৰম নিয়ম। মই আপোনাক কৈছিলোঁ যে ব্যতিক্ৰম নিয়ম আছে, ৱাটাৰ থাকিলে সদায় অলপ পানীহে বিচাৰে, গতিকে চাম ৱাটাৰ হ'ব। আৰু কেতিয়াবা মই কাৰোবাৰ পৰা পইচা বিচাৰিলে প্লিজ গিভ মি চাম মানি, অ'কে, অলপ পইচা দিয়া, কিন্তু তাতো কিন্তু আনকাউণ্টেবল হিচাপে মাছ মানি হ'ব লাগে, কিন্তু আমি চামে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এইটো ব্যতিক্ৰম চেণ্টেঞ্চ মনত ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু ইণ্টাৰোগেটিভ দিছে, ডু ইউ হেভ ডেছ মানি টু লেণ্ড মি, ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেঞ্চ হ'লেই সদায় এনি আৰু নেগেটিভ হ'লেও এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, ঠিক আছে, কিন্তু এফাৰ্মেটিভত চাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। কিন্তু এই চেণ্টেঞ্চটো যিহেতু অলপ মানি বিচাৰিছে, এইটো ব্যতিক্ৰম হিচাপে ইয়াতো এনিও নহ'ব, কোনো টকা মোক দিবা ধাৰলৈ, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে, কাৰোবাৰ পৰা আমি অলপ টকাহে বিচাৰোঁ, গতিকে অলপ হিচাপত ইয়াত চাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, চামটো ইউজ কৰিব আপোনালোকে। আই ডোণ্ট ন' হাউ ডেছ মানি, হাউৰ লগত সদায় মেনি হয়, নহ'লে মাছ হয়, হাউ এনি হাউ মোৰ কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নহয়, গতিকে ইয়াত মানিটো যিহেতু আনকাউণ্টেবল, তোমাৰ পকেটত কিমান টকা আছে এইটো আনকাউণ্টেবল, এইটো মই ক'ব নোৱাৰিম, গতিকে ইয়াত হাউ মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, হাউ মেনিটো নহয়, টকাটো গণিব নোৱাৰি, গতিকে মেনিটো অপশ্যন এইটো নহ'বই আৰু। আই হেভ নট চিন ছাচ ডেছ মেন, আই হেভ নট চিন ছাচ ডেছ মেন, মানে মই দেখা নাই তেনেকুৱা এজন মানুহক, গোটেই মানুহটো তেনেকুৱা নহয়, গতিকে এজন মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু নিৰ্দিষ্টকৈতো মানুহজনক কোৱা নাই যে এইজন মানুহে তেনেকুৱা, গতিকে ইয়াত দাটো নহ'ব, গতিকে আৰু ইয়াত এনটো নহ'ব, কাৰণ এইটোতো ইয়াৰ আগত ভাৱেল আছে, গতিকে কনচনেণ্ট আছে, গতিকে ভাৱেল থাকিলে এন ব্যৱহাৰ কৰিলে হয়, গতিকে আ হ'ব। আই হেভেণ্ট চিন ছাচ আ মেন, ঠিক আছে। ডেছ অফ দ্য বয়েজ ৱেৰ হেপ্পী, মনত ৰাখিব, ইচ এভৰি মাছ অল অফ দ্য বয়েজটো হ'ব নোৱাৰে, অল থাকিলে তাৰপিছত আৰু কোনো প্ৰিপজিশ্যন নবহে, এভৰি থাকিলেও কোনো প্ৰিপজিশ্যন নবহে, মনত ৰাখিব, খালি ইচ থাকিলে তাৰপিছত প্ৰিপজিশ্যন বহিব পাৰে, ইচ অফ দ্য 2 বয়জ, ইচ অফ দ্য 4 বয়জ, ইচ অফ দ্য 3 গাৰ্লছ, ঠিক আছে, গতিকে ইয়াত ইচ ব্যৱহাৰ হ'ব। ডেছ দিছ 4 ভেৰি নাইচ উষা ফেন্স, ইয়াতো কোনো প্ৰিপজিশ্যন নাই, গতিকে ইচ ব্যৱহাৰ নহ'ব। এভৰি পিছতে এভৰি ৱাৰ্ডটো বহিলে তাৰ পিছত সাধাৰণতে নাউন বহে, কিন্তু ইয়াত কোনো নাউন নাই, গতিকে ইয়াত অল হ'ব ৰাইট অপশ্যন। মেম্বাৰ্ছ ৱাজ প্ৰেজেণ্ট, ইয়াত চাওক মেম্বাৰ দিছে, গতিকে ইয়াত এভৰি হ'ব, এভৰি মেম্বাৰ ৱাজ প্ৰেজেণ্ট, আৰু এজনৰ কথা কৈছে, অলটো হ'বই নোৱাৰে, ঠিক আছে, ৱাজ যিহেতু ছিংগুলাৰ ভাৰ্ব ইউজ কৰিছে, গতিকে ইয়াতো এভৰি হ'ব, প্ৰতিজন মানে এজনক বুজাইছে, গতিকে এইটো এভৰি হ'ব। ইচটো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ ইচ হ'লে ইয়াত ইচ অফ দ্য 4 থাকিলে হয়, ইচ অফ দ্য 3 থাকিলে হয়, ঠিক আছে, বুজিছে। নেক্সট আছে দেয়াৰ ইজ ডেছ ৱাটাৰ ইন দ্য গ্লাছ,
গ্লাছত কিছু মানে অলপ পানী আছে অলপ বোলতে যদিও কাউণ্টেবল নহয় এইটো আনকাউণ্টেবল কিন্তু আমি ৱাটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু এইটো ব্যতিক্ৰম সেন্টেন্স হিচাপে সদায় আমি ৱাটাৰ মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰত আমি সাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণ গ্লাছত অলপ পানী আছে অলপ মানে সাম ৱাটাৰ আমি মাছ ৱাটাৰ ক'লে বেছি হ'ব মোৰ ৱাটাৰ ক'লে নহ'ব মেনি ৱাটাৰটো আমি বহাবই নোৱাৰোঁ কাৰণ মেনি কাউণ্টেবল নামৰ আগতে বহে গতিকে ইয়াত মাছ সাম হ'ব ঠিক আছে ডু ইউ হেভ ডেছ ৱৰ্ক ৰাইট নাও তোমাৰ এতিয়া কোনোবা কিবা কাম আছেনে কৰা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন কৰা বুজিছে গতিকে এনি হ'ব প্ৰশ্ন কৰা বুজালে আৰু নেগেটিভ বুজালে সদায় এনি ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু কেতিয়াবা ডু ইউ হেভ সাম মানি তেতিয়া ব্যতিক্ৰম সেন্টেন্সত টকাৰ ক্ষেত্ৰত বা পানীৰ ক্ষেত্ৰত ডু ইউ হেভ সাম ৱাটাৰ টু গিভ মি তোমাৰ লগত কিছু অলপ পানী আছেনে মোক দিবলৈ এই ক্ষেত্ৰত পানী আৰু পইচাৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম যেতিয়া ৰিকুৱেষ্ট মানে ৰিকুৱেষ্ট ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন হ'ব ঠিক আছে সেই ক্ষেত্ৰত আনকাউণ্টেবল নাউন হ'লেও কেতিয়াবা আমি তাত সাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এজ পাৰ দ্য চিটুৱেশ্যন অফ দ্য সেন্টেন্স ঠিক আছে ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু মেক্সিমাম সময়তে এনি আৰু নেগেটিভৰ ক্ষেত্ৰতে এনি ব্যৱহাৰ হ'ব ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ আৰ অল গুড মনত ৰাখিব ফিউ কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহে গতিকে ইয়াত ফিউ বহিব না ফিউ না দ্য ফিউ বহিব মনত ৰাখিব ফিউ মানে প্ৰায় নাই ফিউ বয়জ আৰ ফ্ৰী অ'কে ৰাইট নাও মানে এতিয়া প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী ফ্ৰী নাইয়ে আফিউ মানে অনলি থাকিলে মেক্সিমাম সময়ত আফিউ থাকে আফিউ বয়জ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট আফিউ পাৰ্চনছ ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য মিটিঙততো মানে চব মানুহ নাহে বা স্কুলততো সদায় সব ল'ৰা ছোৱালী নাহে গতিকে তাতে মেক্সিমাম সময়ত আমি এই ক্ষেত্ৰত এই কনচেপ্টত আমি আফিউ ব্যৱহাৰ কৰিম কিন্তু যদি থকাখিনিত গোটেইখিনি বুজায় তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু দা ফিউ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত যেনেকুৱা থকাখিনি তো যিমান যিকেইজন ফ্ৰেণ্ডছ আছে গোটেইকেইজন ভাল গতিকে ইয়াত দা ফিউ ফ্ৰেণ্ডছ হি হেজ গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ ইয়াৰ পিছত আৰু আহি আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় বেল আইকনটো বজাই ল'ব কেনে লাগিছে নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে অ'কে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড থেংকছ